नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे खबर देखिया पूर्व प्रथम वीडियो को लाइक करी केउं जिल्लार देखुछन निश्चित गोटे कमेंट करेंगे। नंबर 1 जुलाई 1 रु मुख्यमंत्री अभियोग शुणिबे सकाळ 9 रु दिन 12टा पर्यंत पंजीकरण करने को पड़िबो। तेबे ओडिशावासी माने एबे निजर प्रश्न उठाई पारिबे मुख्यमंत्री को सामना रे निजर जहाँ असुविधा अछि सब असुविधा कहि पारिबे आ दूर करने को चेष्टा करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जुलाई 1 तारिख भुवनेश्वर यूनिट 5 रे मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे जनसाधारण विभिन्न अभियोग शुणाणी हेबो। मुख्यमंत्री पूर्वाह्न 11टार सेठार उपस्थित रही अभियोग शुणिबे। तेणु यही अभियोग शुणाणी से दिन उक्त सकाळ 9टार 12टा पर्यंत पंजीकरण मध्य करने को पड़िबो। या सहित मुख्यमंत्री निर्देश देइछन जे जिलापाल माने जिला स्तर प्रत्येक सोमवार लोकों अभियोग शुणिबे। अभियोग शुणाणी पर यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को पठेबे आ मुख्यमंत्री समस्त असुविधा दूर करेंगे बोली कहुଯାଇଛି। पाखेई आसिलाणी रथयात्रा आउ रथ मध्य प्रस्तुत हो गलाणी। नंदीघोषर 33 हाथ 5 आंगुली श्रीक्षेत्र में रथर नामठू नहीं रथ दौड़ी पर्यंत नाम वैशिष्ट्य रही। तीन रथर देवता द्वारपाल पताका सारथी नाम भिन्न। महाप्रभु जगन्नाथ रथर नाम नंदीघोष। यह इंद्र प्रदत्त रथ। रथर उच्चता 33 हाथ 5 आंगुली। तेबे एबे रथ काम प्रस्तुत सरिलाणी आउ किछि दिन पर रथयात्रा हेबो। से नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी व्यापक व्यवस्था मध्य करिसंती आउ पाखापाखि 50 प्लाटून फोर्स रथयात्रा सामिल हेबे। समस्त यात्री जेमिति सुरक्षित रुहंती से नहीं निर्देश देइचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। लघुचाप प्रभाव में आहुरी 2 दिन प्रबल वर्षा हेबो। तेबे गतकाली बंगोपसागर सृष्टि होइथिबा लघुचाप उत्तर पश्चिम बंगोपसागर संलग्न उत्तर उपकूल एवं पश्चिमबंग उपकूल सक्रिय रही। यह प्रभाव में प्रबल वर्षा लगी रही। बलांगीर बालेश्वर मयूरभंज केउंझर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी जाजपुर भद्रक खोर्धा जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिली। तेबे आसंता 2 दिन मध्य वर्षा लगी रही भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग सूचना देइछंती। तेबे आसंता काली मयूरभंज केउंझर सुंदरगड़ा जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा सहित घड़घड़ी मारिबो। तेणु मत्स्यजीवी को 3 दिन पर्यंत समुद्र भीतर को न जाय परामर्श देइछंती। तेबे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा सेप्टेम्बर 17 तारिख राज्य में कार्यकारी हेबो सुभद्रा योजना। एने घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन सेप्टेम्बर 17 तारिख में होइतिबारु उक्त दिन ही राज्य सरकार सुभद्रा योजना कार्यकार करिवे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना देइछंती। आज नुआ दिल्ली में प्रवासी ओडिया को संबोधन कर मुख्यमंत्री श्री माझी सेप्टेम्बर 17 तारिख में नरेंद्र मोदी जन्मदिन में सुभद्रा योजना कार्यकारी हेबो बोली कहिसंती। प्रधानमंत्री श्री मोदी मध्य से दिन ओडिशा आसी योजनार शुभारंभ करेंगे। उक्त दिन 5 लाख महिला को यह योजना भाउचर दिज्व। यह सहित राज्य में बीजेपी सरकार निजर प्रतिश्रुति मुताबक आसंता खरीफ ऋतु में धानर एमएसपी 31 टଙ୍କା क्विंटाल पिछा देवे बोली श्री माझी कहते। केंद्र सरकार धानर क्विंटाल एमएसपी 2300 टଙ୍କା थिबा बेले बाकी 800 टଙ୍କା राज्य सरकार खरीफ एवं रबी ऋतु में चाषी मानक देवे बोली कहते। तेबे ए नहीं 100 दिनर कार्यक्रम सुभद्रा योजना एवं चाषी 31 टଙ୍କା एमएसपी देवाक प्रतिश्रुतिबद्ध बोली मुख्यमंत्री श्री माझी कहते। आयुष्मान भारत लागू पाई प्रस्ताव देले मोहन। दिल्ली रे नड्डा और जयशंकर को मध्य भेटले। तेबे नुआ दिल्ली गस्तर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आदि वैदेशिक व्यापार मंत्री जयशंकर एवं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भेटी ओडिशार विभिन्न स्वास्थ्य संबलित प्रस्ताव पर आलोचना करिसेंती। एथिरे आयुष्मान भारत योजना कार्यकारी करबा एवं बाकी सब जिले में मेडिकल कॉलेज खोलिबा ओडिशार यूई कन्सुलेट खोलिबा भारत रे एमएसपी संप्रसारण संबलपुर द्वितीय एम्स प्रतिष्ठा नौ वाणिज्य भली प्रतिष्ठा गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना मध्य करथिले। से नहीं एबे आयुष्मान कार्ड आगु चलियो बोली कुआ जायछि। तेबे ए नै कि प्रधानमंत्री सूचना देथिले जे जहाँ सब योजना रही पुराना योजना सबू चलिबो किंतु नाम परिवर्तन होई पारे एवं किछि आड होई पारे किंतु योजना कोनोसी बंद हेबो नाही। तेणु आयुष्मान कार्ड खूब जल्दी चलियो बोली कुआ जाउछि।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅକ୍ସର ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଅକ୍ସର ପଟେଲ 2024 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବାବଦରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେବେ ବି ଆଲୋଚନା ହେବ, ନାଁ ଆସିବ ଅକ୍ସର ପଟେଲ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ 8 ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଅକ୍ସର 5 ନାଁରେ ଆସିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ନ ଖେଳିଥିଲେ, ବରଂ ଦଳକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଜିତି ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟି-20 ଫାଇନାଲ। ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍। ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଭାରତ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉ ବୋଲି ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସହଜରେ ଋଣ ଏବଂ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଏବେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର କାମ କ'ଣ? ଏହି ଯୋଜନା ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 50,000ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କିଭଳି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଲୋନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରୀ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ଶିଶୁ ଲୋନ୍। ଆଉ କିଶୋର ଲୋନ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ 50,000ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ତରୁଣ ଲୋନ୍ ଯୋଉଟା ସେଟା 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇବ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଟଙ୍କା। ଆଉ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ନିବେଶକମାନେ। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅବଗତ ରଖାଉ ଯେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ଯାଇ ନୂଆ ପେମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସିଯାଇଥିବ। ଏହି ଖବରରେ 10 କୋଟି ସାହାରା ନିବେଶକଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଫେରାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ନିବେଶକମାନେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ 2018 ମସିହାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କଥା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ହେଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର 2018ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ଗଠନ ସହିତ ଆଡାମ ରାବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ଆଦିବାସୀଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, ହୁଣ୍ଡିଘର, ସଂସ୍କୃତି ପୀଠ, କ୍ଲବ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସିଙ୍ଗାର ପ୍ରଦାନ ଭଳି ବହୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ? ଏବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ? ଏବେ କିଏ ଦେବ? ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ହୋଇନାହିଁ। ବିଜେଡି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିଜେପି ମାନେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଭାରତ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଟି-20 ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲି ବା ରନ୍ ମେସିନ୍। ଭାରତରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ବିରାଟ। ଆଉ ଚାମ୍ପିୟନ କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ବିରାଟ। ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।